ओम शांति 27/4/2021 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमर स्वधर्म हेला शांति, किंतु प्रकृत शांति तो शांति धाम रे ही मिल पारिबो। एही कथा समस्तंकु सुनाइबाकु हेबो एवं निजर स्वधर्म रे रहिबाकु हेबो। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे, तुमर स्वधर्म हेला शांति, किंतु प्रकृत शांति तो शांति धाम रे ही मिल पारिबो। एही कथा समस्तंकु सुनाइबाकु हेबो एवं निजर स्वधर्म रे रहिबाकु हेबो। प्रश्न, केउ एक ज्ञान एकमात्र बाबांक पाखरे ही अछि जहाकु एबे तुमे माने पढुछ? केउ ज्ञान एकमात्र बाबांक पाखरे ही अछि जहाकु एबे तुमे माने पढुछ? उत्तर, पाप और पुण्यर ज्ञान। भारतवासी जेतेबेले बाबांको गाली देउछंती सेतेबेले पाप आत्मा होई जाउछंती एवं जेतेबेले बाबा एवं ड्रामा को जानी जाउछंती सेतेबेले पुण्य आत्मा होई जाउछंती। एही पाठ तुमे माने वर्तमान ही पढुछ। तुमे जानिछ जे समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति दे पारिबे नाही। गीत, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाबा बसी पिलामानंको बुझाउछंती जे एहा हेउछि पाप आत्मा मानंकर दुनिया। भारत ही कुहा जाउछि जे भारत को ही कुहा जाउछि जे भारत पुण्य आत्मा मानंकर दुनिया थिला, जेउठी देवी देवता मानंकर राज्य थिला। एही भारत सुखधाम थिला। से समय रे आउ कौनसी राष्ट्र नथिला, एकमात्र ही भारत थिला। शांति अथवा सुख सत्य जुगरे थिला, जहाको स्वर्ग बोली कहउछंती। एहा हेउछि नर्क। भारत ही स्वर्ग थिला, एबे नर्क होई जाइछि। नर्क रे सुख शांति कुआडू आसीबो? कली जुग को नर्क कुहा जाउछि। कली जुग अंत को आहुरी ही रौरव नर्क दुख धाम बोली कुहा जाउछि। एही लक्ष्मी नारायणंकर राज्य समय रे भारत ही सुखधाम थिला। भारतवासी मानंकर गृहस्थ धर्म पवित्र थिला। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति मध्य बहुत थिला। एबे सेही भारत पतित होई जाइछि। समस्ते बिकारी होइछंती। एहा हेउछि दुखधाम। आम आत्मा मानंकर निवास स्थली हेउछि शांति धाम। शांति शांति धाम रे ही मिली पारिबो। सेही ठारे ही आत्मा शांत रही पारिबो, जहाकू स्वीट होम निराकारी दुनिया कुहा जाउछि। ताहा हेउछि आत्मा मानंकर घर। सेठारे रहिबा समय रे आत्मा शांति रे रहुछि। शांति कौनसी जंगल आदि को जीवा द्वारा मिलिब नाही। ताहा ही शांति धाम अटे। सत्य जुगरे सुख और शांति मध्य रहिबो। एही दुख धाम रे शांति मिली पारिबो नाही। शांति धाम रे ही शांति मिली पारिबो। सुख धाम रे मध्य कर्म करिबाकु हुए। शरीर द्वारा अभिनय करिबाकु पड़िथाए। एही दुख धाम रे जणे हेले मनुष्य नाहांती जहांक पाखरे सुख शांति थिबो। एहा हेउछि भ्रष्टाचारी पतित धाम। सेथिपाई तो पतित पावनंकु डाकुछंती, किंतु सेही बाबांको केही जानी नाहांती। सेथिपाई निर्धन होई जाइछंती। अनाथ हेबा जोगु परस्पर मध्यरे लड़ेई झगड़ा करुछंती। केते दुख अशांति मारपीट हेउछंती। एहा ही हेउछि रावण राज्य।
ସେଥିପାଇଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ନା ସୁଖ ଅଛି ନା ଶାନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ଥିଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁନଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନ ମୁଖ୍ୟ, ପୁଣି କାମ, କ୍ରୋଧ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ନଥିଲା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଥିଲେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କାହାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବନା ହିଁ କେହି ଲକ୍ଷପତି, କୋଟିପତି, ପଦମପତି ହେଲେ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି। ନା, ଏସବୁ ତ ହେଉଛି ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ, ମାୟାର ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ତାହାର ବିନାଶ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଭକ୍ତି କରି କରି ବିଲକୁଲ ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତାହା ନର୍କ କିପରି ହେଲା? ରାବଣ ହିଁ କଲା। ଗୀତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଲା। 21 ଜନ୍ମ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ କଲ। ପୁଣି ଭାରତ ଦ୍ୱାପରରୁ କଳିଯୁଗକୁ ଆସିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତରଣ କଳା ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତପାବନ ଆସ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପଇସା ଚୋରି ହେଲା, ଦେବାଳିଆ ହେଲେ, ଆଜି ରୋଗୀ ହେଲେ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି ନା? ଏବେ ତୁମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସଦା ସୁଖୀ କରାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ସଦା ଦୁଃଖୀ କରାଉଛି। ଏକଥା ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ। କେବେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ସେଠାରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଥବା କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ଦାନ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଗ୍ରହଣ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। କହନ୍ତି ନା, ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତକୁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ଦାନ ନ ଦେଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗତିର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗତି, ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି କେବଳ ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ନା? ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା।
ଭାରତବାସୀ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭାରତ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଇତିହାସ ଅଧା ରହିଛି। ଯେବେଠାରୁ ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧ ଆସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଭାରତ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଭାରତକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କିଏ କରାଇବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ତୁମେ ବହୁତ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ, ତେବେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ। କେହି ବି ରୋଗୀ ବିମାର ହେଉନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ରାବଣ ନର୍କ କରୁଛି। ଏହି ଖେଳକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ତାହା ସଦ୍ଗତିର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ବାବା ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁ କେତେ, କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ତୁମକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛ। ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେପରି ଶରୀରର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ହିଁ ଆସି କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ପୁଣି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ତୁମ ପାରସ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖାଦ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କିପରି ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମା, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନର ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଏଠାରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ? ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ଦୁଃଖଧାମ। କାହିଁକି ନା ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ରାବଣ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ
ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଆସିଛ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବାବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ରାବଣ ଜୀବନ ବନ୍ଧନର ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ଡ୍ରାମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଦୁଃଖ ଧାମରେ କାହାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଆତ୍ମାର ଘର ଅଟେ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତି। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏବେ କର୍ମ ନକରି ନୀରବରେ ବସି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିବେ? କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଡ୍ରାମାକୁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଏଠାକୁ ଗରିବ ହିଁ ଆସିବେ। ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଗରିବ ଓ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହୁକାର କରାଉଛି। ସାହୁକାର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ସାହୁକାରଙ୍କର ନିଶା ରହିଛି। ହଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏଠାରେ ଗରିବ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଧନବାନ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଧନ ମାଲ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରିଛୁ। ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିର ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିର ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାରତକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବାବା ହିଁ କହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଦୁଃଖଧାମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଥବା ସାହୁକାରୀର ନିଶା ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମହାନ ଏବଂ ମେହେମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି। ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଉପରାମ ବା ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ। ଉପରାମ ବା ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୁଁ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ
ବା ପୁରୁଣା ଦେହ ଭିତରେ ଅତିଥି ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଏବଂ ସହଜରେ ସର୍ବଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ବା ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ମହାନ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧାରଣ କର୍ମ ବା ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଯାଉଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ମହାନ ଏବଂ ମେହେମାନ ମନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।